हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ यूनिट 2 क्लास 12th ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਾफ़ी क्वेश्चंस बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम अगर सिर्फ एक्यूरेट पढ़ के जाई जाए तो की मतलब सफिशेंट है पेपर्स दे लई। बच्चे एक्यूरेट ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जड़े आ कवर करने की कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अगर तुसी ये कहो कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट यूनीमैक्स पढ़ के साडा सर जाएगा तो बच्चे बिल्कुल नहीं, तुहानू जिहड़ा आ तुहाडी मेन बुक जिहड़ी आ पढ़नी ही पएगी। उहदे विच बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्लस न्यूमैरिकल्स ये चीज़ां बच्चे जरूर करके जाओ। बाकी जिहड़ी एक्यूरेट है यूनीमैक्स है ये मेन बुक्स नहीं है बच्चे, दीज आर द हैल्पिंग बुक्स। हैल्पिंग बुक्स मतलब जिहड़ी तुहाडी हैल्प कर सकदी आ। सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस तो। जो भी तुसी बच्चे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना सब तो पहला वो फॉर्मूलेस तो अच्छे तरीके ना लर्न होने चाहिए। सो क्यू कि इक्वल होंगे आई टी दे। सो आई असी क्यू बच्चे फर्स्ट यूनिट से पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू कि इक्वल होंगे एन ई। ठीक है आ चीज़ कर चुके हैं। सो फरदर जोड़ा बच्चे करंट आ आई जोड़ा आ क्यू जोड़ा आ वो कि इक्वल होंगे आई टी दे। आ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट यूनिट, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द सैकेंड यूनिट। आ की आ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्यू इज इक्वल टू आई टी की आ थोड़ी करंट इलैक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंगली। क्लीयर हो गया। अगर तुहानू आई का गिवन होवे टी गिवन होवे तो तुसी जिहड़ा चार्ज क्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इत्थों करंट भी फाइंड कर सकते हैं। क्यू इज आई के इक्वल होएगा क्यू डिवाइडेड बाय टी। सो क्यू की वैल्यू असी पुट कर दी एन ई अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैन जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए। जे इत्थे की है तुहाडी करंट डेंसिटी। दैन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। दैन रजिस्टिविटी है बच्चे रो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जी मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर आर। सो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ रजे। सो इन्हों ध्यान नाल एक बारी पढ़ लेना समझ लेना। अदरवाइज तुसी अगर चैप्टर क्लीयरली पढ़िया होया तो तुहानू आंदे होणगे। अगर तुसी नहीं भी बुक पढ़ी तो बच्चे टेंशन लैण दी जरूरत नहीं है। इन्ने फॉर्मूले पहला अच्छी तरीके नाल लर्न कर लो। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे साडे फर्स्ट क्वेश्चन तो जिहड़े कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ। नंबर 1 इज़ करंट इलैक्ट्रिक करंट इज़ गिवन बाय। इलैक्ट्रिक करंट की दिंदा असी हुणे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के हटिया क्यू के इक्वल होंदा आई टी दे। उन्होंने करंट की गल की मतलब आई निकाल लो दैट इज़ क्यू डिवाइडेड बाय टी। इहदा मतलब चार्ज डिवाइड पर यूनिट टाइम। सो चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रजेंट करंट। सो करंट के बच्चे यूनिट्स निकालनी आ ये तुसी खुद ट्राई कर सकते हैं। सो ज़रूर करना। थर्मिस्टर वाले बच्चे क्वेश्चंस जोड़े इंपॉर्टेंट आ। थर्मिस्टर क्यों यूज़ किया जाता, थर्मिस्टर की आ, इहदी रजिस्टिविटी लो आ, ये पॉजिटिव वैल्यू आ, इहदी जोड़ा टैंपरेचर कोफिशिएंट आ वो पॉजिटिव आ नैगेटिव आ। सो इदां दे क्वेश्चन जोड़े थर्मिस्टर नूं लैके पहला भी आते रहे आ। इहदा मतलब एमसीक्यूज़ की फॉर्म दे विच भी पूछे जा सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ थर्मिस्टर एक्चुअल दे विच हुंदा की है एक सेंसिटिव रजिस्टर है जिहड़ा कि असी यूज़ करते हैं। ठीक है। सो थर्मिस्टर इज़ अ थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर। सो थर्मल रेजिस्टेंस मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट आ द वैल्यू ऑफ टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर थर्मिस्टर। जिहड़े थर्मिस्टर्स आ उन्हां दी वैल्यू जिहड़ी आ बच्चे नैगेटिव हुंदी आ। जिहड़ी टैंपरेचर कोफिशिएंट आ अल्फा की वैल्यू आ वो नैगेटिव हुंदी आ। नैगेटिव ते हाई वैल्यू हुंदी आ। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाई एंड नैगेटिव। नैक्सट आ किलोवाट इज़ अ यूनिट ऑफ। किलोवाट के यूनिट आ इलैक्ट्रिक एनर्जी दे। सो उन्होंने सॉल्व करके भी दिखाया होया भी इलैक्ट्रिक एनर्जी दे यूनिट्स किदां आ। नैक्सट आ जो 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 किलोवाट के इक्वल होंदा आ। अदरवाइज बच्चे असी पढ़िया होया 3.6 इंटू 10⁻⁶। सो वो ऑप्शन इत्थे नहीं आ। असी की पढ़िया होया 3.6 इंटू 10⁻⁶। असी आ चीज़ पढ़ी हुई आ। ठीक है। मोस्टली असी न्यूमैरिकल्स दे विच भी आ चीज़ यूज़ करते हैं पर इत्थे ये ऑप्शन नहीं आ। सो पॉइंट हटा दो। पॉइंट जिहड़ा नीचे सी बच्चे 10 डेसीमल हटाता, नीचे वाला 10 जो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 36 इंटू 10⁵ 6 चो 1 निकाल देते तो 5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10
11 12 ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ SI ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ SI ਯੂਨਿਟਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਫॉर ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਲੋਇਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆ ਸਿਲੀਕॉन ਹੈ ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਨ ਮਾਈਕਾ ਸੋ ਮੈਗਨੀਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੋਏ ਆ ਸੋ ਅਲੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਵਾਇਰ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਨ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਆ ਅਤੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ The resistance of an ideal voltmeter is infinity. This is the most important question. ਬੱਚੇ resistance of ideal voltmeter ਤੇ resistance of ideal ammeter ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 1 gram equivalent of an element to an electrode the quantity of electricity needs is ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੈਨ 18 ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਹੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੂੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 21 22 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ 20 ਜਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 23rd 'ਤੇ ਐਟ ਨਿਊਟਰਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਥਰਮੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ DE/dt ਆ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ 0 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 25th 26 ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਦੈਨ ਅਲੋਇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਰ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ B and C ਆਰ ਬੋਥ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ 29th ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ 30 31 ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ to the end of the conductor the free electrons start moving in a direction opposite to E ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਬੱਚੇ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਥਰਮਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਲਾਈਟ ਅਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ ਵੀ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਆ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ 34th ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 35 36 ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 37 ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ
ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ the ratio of resistance of 40 watt and 60 watt electric bulb is। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆ ਰਾਜੇ। ਅੱਛਾ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨੇ ਬੱਲਬ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 40 ਵਾਟ ਬੱਲਬ ਆ, 60 ਵਾਟ ਆ, 100 ਵਾਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r। ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਵਾਟ, 40 ਵਾਟ 60 ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 60 ਵਾਟ ਦਾ ਬੱਲਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 40 ਵਾਟ ਐਂਡ 60 ਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। P ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P2/P1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਰਾਜੇ, P2/P1 ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਏਗਾ R1/R2। ਹੁਣ R1 ਕਿੰਨਾ ਆ, ਸੌਰੀ P2 ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਔਰ P1 ਕਿੰਨਾ ਆ 40। ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3/2 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਆਰ ਡਬਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ R' ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰੋ, L ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2L, ਔਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਬਲ। ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਬਲ। ਸੋ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋ L/A ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R' ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R। ਸੋ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨੋ ਚੇਂਜ। 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। When a wire is stretched and its radius becomes R/2 then its resistance will be। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਬੜ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਇਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਡੀਅਸ R/2 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਵੋਲੀਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ V2। ਫਸਟ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ L1A1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ L2A2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ L1/L2। ਆ A2 ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, A2/A1। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗਿਵਨ ਆ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ πr²। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ πr1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ R/2 ਹੋਇਆ। ਅਗਰ R/2 ਦੇਖੀਏ 0.5R ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.5R। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 0.5 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, R ਦੇ ਨਾਲ R ਕੈਂਸਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ L1/L2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ A2/A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/4। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ R ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L/A। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ L1/L2, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ A2/A1। ਹੁਣ A2/A1 ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ
L1/L2 ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ 1/4 ਆ, ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 1/16 ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। 16 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ, ਵਾਇਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ 'ਚ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। 6th ਕੁਐਸਚਨ, this is also most important question. The resistance of the conductor increases with, ਜਿਹੜਾ resistance ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ resistance ਵਾਲਾ। ਸੋ that is R rho L/A। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਆਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਰੋ L/A। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਰ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ R0 1 + alpha delta T। ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ R ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਲ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। 7th 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀਆਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ। ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਆ, ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਸਮਾਲ r ਆ, ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਰਾਨ ਅੰਟਿਲ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ R/N। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ, ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਰੋ ਆਰ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰੋ L/A। ਸੋ ਏ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ πr²। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ R/2। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੋ ਕਿ ਉਹ R/N ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, L ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿੰਦਾ, V1 = V2 ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, L1 A1 = L2 A2। ਹੁਣ L1 L2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ L ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ L'। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ, ਏਰੀਆ ਇਜ਼ πr², ਔਰ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ πr / N ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ L'/L = R², ਨਾ R² ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ N ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ N ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ L' ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ N² L। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, R' = ਰੋ L'/A'। L' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ L', A' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ πr²। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ R' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋ, L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ N² L, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ N² L, ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਈ, R' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ R/N। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ N² ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ N² ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ N⁴। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ L
ओवर ए, पाई आर स्केयर मतलब ए जी वो आर के इक्वल है, यदा मतलब एन स्केयर 4 इज़ द फाइनल आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है 9 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सपैक्टेड, एक छड्ड के बाकी सारियां सही आ, सो खुद ट्राई करके देखो। नैक्सट आ जो क्वेश्चन नंबर 10 11। सो बच्चे ये ईजी आ, दैट इज़ वाई मैं स्किप कर रही हाँ। एक्यूरेट दी बुक बच्चे काफ़ी लेंथी है, अगर मैं प्रॉपर हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके वीडियो बनावा तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी चली जाती आ। सो ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन मैनू लग रहा कि तुसी कर सकते हैं वो वाले बच्चे मैं स्किप कर रही हाँ, ठीक है। जिदा 14 15 सिंपल रजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन आ, सो आई थिंक तुसी ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 जोड़ा है बच्चे वो आ टू ड्रॉ मैक्सीमम करंट फ्रॉम अ कॉम्बीनेशन ऑफ सैल, हाउ शुड द ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਸੈੱਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 16th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 18th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਊਬ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਹਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ, ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰਫ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ I/3 I/3 ਐਂਡ I/3। ਫਰਦਰ I/3 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ I/3 ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ I/6। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ I/6 ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ I/6। ਅਗੇਨ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ I/6 ਔਰ ਆ ਵੀ I/6। ਇੱਥੇ I/6 ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ I/3 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ADCE, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਿਟ A। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ADCE ਐਂਡ ਅਗੇਨ A। ਸੋ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ I1 I/3, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ R, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ I/6, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ R, ਅਗੇਨ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ I/3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰੰਟ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R। ਸੋ I/3 R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ V। ਹੁਣ V ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ -V। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ V ਦੀ ਆਂਸਰ ਨਿਕਾਲਿਆ 5IR/6। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/I। ਸੋ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ V ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ IR ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ V/I। ਸੋ V ਦਾ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ 5IR/6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1/I, I ਦੇ ਨਾਲ I ਕੈਂਸਲ। ਸੋ 5R/6 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/6 R। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਦੈਨ 21
22 ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਦੈਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਰੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਬੱਚੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਤਾਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਏਰੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, 2 copper wires having length ratio 1:2 ਔਰ radii given ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1:2, what is the radii of their resistivity। ਸੋ resistivity ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ, Young's modulus is the property of the material and changes only with the change in the material but is independent of the dimensions। ਸੋ dimensions ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, that is 1:1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚੇ 28th ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1:1। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 29th। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 32 ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆ EM E2 ਜਿਹੜਾ ਆ and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in a parallel as shown in a figure। ਸੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 equivalent EMF of the 2 cells between E1 and E2। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ E1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਔਰ E2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ E2 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ E1। ਅਗਰ E2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ E1 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ EMF ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ E ਐਪਸਾਈਲਨ। EMF ਬੱਚੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਪਸਾਈਲਨ 1 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ E2 ਲੈਸ ਦੈਨ E ਲੈਸ ਦੈਨ E1। ਸੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ E2, ਕਿਉਂਕਿ E2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ E, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ E1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 32 ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R is to be measured using a meter bridge। A student choose the standard resistance S to be 100। S ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਲਡ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੇ ਆ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਜਰ 1 ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, R/S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 - L। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 3 ਓਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 3 ਓਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ S ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ S ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੀ should change S to 3 ohm and repeat the experiment। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ohm ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਰਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਲਡ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਦ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੰਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ 3 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। 33 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। 34 ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਇਹ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਬਟ 35th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਸਰਕਿਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ I = NEAVD, ਸੋ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।